سب سے پہلے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات مجھے لگتا ہے کہ اس شو کے سٹارٹ میں ہی ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب لاسٹ ایئر مجھے رمضان میں بول آفر ہوا تو میں بڑا کنفیوز تھا، بیکاز اس سے پہلے میں نے رمضان ٹرانسمیشن ایز سچ رمضان ٹرانسمیشن نہیں کی تھی، اور میں نے کہا کہ یار میں کس طرح سے کروں گا، میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، میری اس طرح سے میری کوئی پریکٹس نہیں ہے، میں اتنا کچھ جانتا نہیں ہوں، تھوڑا بہت پڑھا ہے لیکن اتنا کچھ میں نہیں جانتا کہ میں یہ سب کچھ کر پاؤں۔ تو میرے ایک بڑے پیارے دوست، میں نے ان کو فون کیا، میں نے ان سے کہا کہ جی اس طرح سے بول نیٹ ورک چاہتا ہے کہ میں رمضان کی ٹرانسمیشن کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تھوڑا تھوڑا اس طرح سے یہ کچھ کتابیں ہیں جن کو آپ فالو کرنا شروع کریں، کچھ پڑھنا شروع کریں، ہمت کریں، اور انہوں نے مجھے بہت ہمت دی، میرا بہت ساتھ دیا، مجھے بہت سمجھایا بہت ساری چیزوں میں، بہت کچھ ایسا تھا جو میں انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تھا، تو انہوں نے اس تمام چیزوں میں مجھے بہت سپورٹ کیا۔ اور آج جب ہم بات کرتے ہیں ان رمضان ٹرانسمیشنز کی، خاص طور سے پاکستان میں، پوری دنیا میں یہ روایت پاکستان میں ہے کہ خاص طور سے رمضان ٹرانسمیشنز کی جاتی ہیں، اور اتنے بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو کنیکٹ کیا جاتا ہے، اچھی اچھی باتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ اس رمضان ٹرانسمیشن کے تھرو ہم بہت سارے لوگوں کی مدد بھی کر پاتے ہیں اور وہاں تک پہنچ بھی پاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا جو آغاز ہے وہ ایک میرا بہت پیارا بھائی جو آج ہم سب کے بیچ میں نہیں ہے، اس نے رکھا تھا، اور اس نے یہ آغاز کیا۔ جی ہاں، مرحوم عامر لیاقت حسین آج نہیں ہیں ہمارے بیچ، چند ماہ پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اور ہمیں بہت تکلیف رہی اس چیز کی، آج بھی ہے، کیونکہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں جہاں عامر نے یہ رمضان ٹرانسمیشنز کی، سب ان کو یاد کر رہے ہیں۔ جس فلور پہ اس وقت میں کھڑا ہوں، یہاں پہ بھی عامر نے ٹرانسمیشنز کی ہیں، اور میں ایز گیسٹ ان کے پاس آیا آج ان کی جگہ پہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا۔ اور لاسٹ ایئر آئی ٹولڈ یو کہ مجھے عامر نے بڑا سپورٹ کیا تھا، اور کچھ یہ دوستی کے احسانات شاید جب میں جاؤں گا تبھی شکریہ ادا کر پاؤں گا، لیکن ہم مس کرتے ہیں، ہم یاد کرتے ہیں ان کی بہت ساری باتیں، ان کی بہت ساری ایسی چیزیں جن کا آغاز انہوں نے کیا۔ ہم تمام لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان یادوں کو، ان کی باتوں کو آگے لے کے بڑھیں، آگے لے کے چلیں۔ بہت کم عمر میں دنیا سے چلے گئے، اور میری آپ لوگوں سے بھی یہی دعا ہے، التماس ہے میرا، کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کو ہر دعا میں یاد رکھیں، ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور سٹارٹ ان کا ایک یادگار ہے ہمارے پاس عامر کا، اور میں کوشش کروں گا کہ ہر روز ہم عامر کو یاد کرتے رہیں، ہم ہر روز جو اس دنیا سے چلا گیا، جس نے یہ ساری بنیادیں رکھیں، اس کو ہر روز یاد کریں۔ تو ایک پیکج ہے عامر کا، آئیے چل کے دیکھتے ہیں۔ یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ تم دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر دو۔ یہ میرا ایمان ہے، میں ایک چھوٹا سا انسان ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہوتی ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے کو مایوس واپس نہیں بھیجتا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مہینہ بھی رب کا ہو، ذکر بھی رب کا ہو، اور رب اپنے بندوں کو اپنے ہی در سے جہاں اس کا ذکر ہو رہا ہو وہاں سے خالی لوٹا دے۔ یہ حالات ہیں، ملک کے بچے بھی ہنس رہے ہیں بجلی کی بات ہے کہ میں بجلی بولوں گا بچے ہنسیں گے، بجلی یہ ہے ہمارے عالم کے بول کی جان ہے، کیونکہ ان کے بغیر جو ہے پھر مزہ نہیں آتا جب تک یہ نہ ہو۔ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، یہ آج مجھے معلوم ہوا۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔ وہ کل صبح اصل میں ایک مسئلہ چلا تھا 20 تراویح اور 8 کا، تو میں نے کہا جب وہ 8 والے آ جائیں گے تو بات کریں گے۔ ہماری ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ ہم ہر سال، یہ چوتھا سال ہے، اور یہ ہم بچوں کو ان کے والدین سے ملاتے ہیں۔ اب تک ہم کوئی تقریباً 70 بچوں کو ان کے گھر بھیج چکے ہیں، ان کے ماں باپ سے ملا چکے ہیں۔
सच बताऊं मैं जब इनका रिश्ता हुआ और सब कुछ हुआ तो मुझे फिर पता लगा कि ये टीवी पे काम करते हैं। जोरावर जी ने आप बताया। इतनी बड़ी चीज़ थी कि आप टेलीविज़न को अहमियत नहीं देते। आज कुदरत ने तुझे टेलीविज़न खिला दिया। लगा क्यों रहे हैं? लगाने का क्या आप लोगों को शौक हो गया कि हर चीज़ मिलाते हैं और चेहरे पे लगा लेते हैं? हर चीज़। आप खाते क्यों नहीं है? टमाटर खाना उसके फायदे हैं, खीरे के फायदे हैं। इसे खीरे से सुने आप, जबरदस्त चीजें मैं बता रहा हूँ आपके बालों की थिकनेस आएगी आपकी, फाइन लाइन खत्म हो मैंने एक जाएगी। ज़माने में इश्तरा तो लिबास को इतना मशवरा दिया कि आप अपनी आंखों पे रख के बैठा गए। डॉक्टर साहब बड़ी जबरदस्त चीज है ये। नहीं समझे वो, या बढ़ते चले गए आप। मेरा सवाल ये है कि जब हम आईब्रो बनवाते हैं, मेकअप करते हैं, कि मैंने एक दर्ज में सुना है ये गुनाह है। एक है रुआ चेहरे का और एक आप फरमा रहे हैं मूछें निकल आई। रूही है वो, अच्छा, बहुत देर अगर तक छोड़ दे तो मूछें निकल आई हैं तो वो तो मर्दों के मुशाबे हो जाएगा, वो साफ करेगी। ये आपने सोच के बहुत देर बाद बताया, मैं आपको ये नहीं, बात मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। हदूद शरीयत के अंदर रहते हुए हर वो काम करने की इजाज़त है जिससे वो अपने खामद को अच्छी लगे और घर की ज़िंदगी पुरसकून रहे। औरतों से कहा जाए ना कि तुमने बार वालों के लिए नहीं बनना, शौहर के लिए बनना, कहती क्या फ़ायदा। तो वो बन के यहाँ नहीं आ सकती। फौरन कहती है। माशाल्लाह यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे 5 बच्चे मौजूद हैं जिनकी आज रोज़ा कुशाई है। कभी कभी वाकई यकीन नहीं आता। सीरियसली अभी ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं यही सोच रहा था कि हमने अपने हाथों से आमिर को रुखसत किया। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और यादें हमेशा साथ रहेंगी उनकी जब तक रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही हैं। बिल्कुल ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। आमिर को याद करते रहेंगे, उनकी बातों को याद करते रहेंगे। एक बड़ी अच्छी जो चीज़ थी, एक ना बड़ा गैप था जो हमारे मुफ्ती साहिबान हैं उनके और आवाम के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। और जनरली पब्लिक जो है वो पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट सोचती थी, क्या उन्होंने रखा हुआ था दिमाग में मुफ्ती साहिबान के बारे में। आमिर ने उस गैप को ख़त्म किया। एक प्लेटफॉर्म पे चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लाके जमा किया, सबको एक जगह पे जमा करके और मसले मसाइल उनके ऊपर डिस्कशंस शुरू की। कभी कभी कुछ शोज़ में हुआ कि कुछ मुतनाज़ा बातें हो गई, लेकिन ऑब्वियसली बड़े अच्छे तरीके से वो हैंडल करते थे और हमेशा याद रहेंगे। अच्छे शायर भी थे, अच्छा बोलने वाले भी थे, मजहबी शख्सियत भी थे, ब्रॉडकास्टर भी थे। और सीरियसली हम दोस्तों में अगर कभी इस तरह से बात होती थी तो बैठते थे और हम बहुत कुछ पूछते रहते थे आमिर से और बस वो निकलता रहता था अंदर, इतना ख़जाना जमा किया हुआ था। बस वो बताते रहते थे कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से। तो यादें ही रह जाती हैं। मुझे याद है जब हम उनके जनाजे पे थे और जब उससे एक दिन पहले भी जब हम प्लान कर रहे थे कि किस तरह से क्या होना है, किस तरह से क्या करना है, तो मेरे यहाँ पे प्रोग्राम में जैसे मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब हैं, वो वहाँ पे मौजूद थे और बहुत सारे मुफ्ती साहिबान वहाँ मौजूद थे। सबकी ये मशावरत थी कि किस तरह से सब किया जाएगा। लेकिन ये मेरी एक शिकायत जब मैं आमिर को उसकी कब्र में उतार रहा था उसके बाद भी थी और आज भी है। मैं जिन लोगों को वहाँ चाहता, मैंने देखा आमिर ने किन किन लोगों को बनाया, किन किन लोगों को कहाँ तक पहुँचाया, लेकिन जब हम आमिर को वहाँ उतार रहे थे तो आप यकीन करें कि बहुत तकलीफ़ थी मुझे,
क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। मैं था, वसीम बदामी थे और चंद मशहूर नाम थे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूँ कि आमिर ने उनको कहाँ तक पहुँचाया, वो लोग उसके जनाजे पे नहीं थे। पाकिस्तान में होते हुए, शहर में होते हुए वो वहाँ पे नहीं थे। बट चलें, कई दफ़ा ये भी होता है कि आप नहीं बर्दाश्त कर पाते। मेरे साथ भी एक आध दफ़ा ये हुआ है, पर दुआओं में ज़रूर याद रखें उसको, जितना याद कर सकते हैं, जितनी दुआएं कर सकते हैं, जितना प्यार उसको भेज सकते हैं अपने कलाम के साथ। तो मैं रोज़ याद करूँगा मेरे दोस्त तुझे, मैं रोज़ याद करूँगा और मैं करता रहूँगा जब तक अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है। वो ये साल हो, अगला साल हो, जितने भी साल हो, मैं याद करता रहूँगा। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।